ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। अमृत प्रिय मोर सब भाई भौणी मान को प्रणाम। आज 15/6/25 मसीहा अव्यक्त मुरली 30/9/2005 मसीह स्वयं परमपिता परमात्मा कही तार आज पुनरावृत्ति हेउछि। बाबा हेउछंती सर्वशक्तिमान। से भी आमको मास्टर सर्वशक्तिमान करुछंती। किंतु ये खेल तो होउछि मनर खेल। मन को आमे केमिति कंट्रोल करिबा, विभिन्न स्व मानरे रही केमिति बाबांक समान समीप हेबा, पुणी पुरुषार्थ करी वर्तमान आमर विनाश समय समीप होई गलानी। आमे समयर अधीन न होई समय को आम अधीन को आनिबा, एमती विभिन्न जुक्तिर कथा बाबा आज पिला मानक बुझेइछंती। बाबा जेबे आसंती मनरे उन्मादना सृष्टि हुए, मनरे आग्रह उल्लास सृष्टि हुए। कारण बाबा प्रथमे दृष्टि दियंती, आशीर्वाद दियंती, तापरे समस्तंकु स्थित प्रज्ञ करी आत्मस्थ करी तांकर महावाक्य शुणाती। आज आमे भी आत्मस्थित होई बाबांकर महावाक्य शुणिबा। बाबा कहले जे ब्राह्मण जीवन रे एकमात्र लक्ष्य हैला 16 कला संपन्न आ संपूर्ण हेबा, निर्विकारी हेबा। 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हेबा ब्राह्मण जीवनर लक्ष्य। आज बाबा कहले मु सेई पिला मानकु देखुची, किंतु तुमे निजे निजे को पचार तुमे संपन्न संपूर्ण होइछ तो? मु संपूर्ण कि संपन्न कौन मु निजे जानिची, मते अन्य किए देखिकी जानी पारिबे नाही। माने बाबा कहले पिला मानकु निजको निजे चेक कर। सेथि पई तो पुरुषार्थ दरकार। शक्ति धारण कले ही आमे माया सह युद्ध करि पारिबा। बाबांग सहित जोग लगेई 63 जन्मर विकर्म पापकर्म सबु दग्ध करबाकू हेबो। तेणु ये शारीरिक कर्म बंधनरु मुक्त होई पुनर्जन्म और यही जन्म रे करिथिबा सर्व पापकू दग्ध करिबा पाई स्वयं परम पिता परमात्मा को ही आश्रा करिबा बा तांको सहित जोग लगेबा बा तांको सबु बेले मनरे रखिबा। बाबा चाहंती प्रति क्षण सबु समय रे पिला माने जेमती मो सहित समान रुहंतु, मो सम्मुखरे रहंतु, विशेष अभ्यास करंतु। सबु बेले जदि आमे अभ्यास रे न रखिबा, आत्मा स्थिति रे न रहिबा, शेष समय रे जेते बेले दरकार सेते बेले आत्मा भान रे रहिबा कष्टकर। तेणु अभ्यास करिबा। वर्तमान तो विनाश समय समीप हेई गलानी। तेणु आमे हदर बंधन रु मुक्त होई संपूर्ण हेबा, संपन्न हेबा। बाबा कहले आम चारि पटरे बहुत आत्मा अछंती, किंतु समस्तंकु बाबांक चारिपटरे बा बाबांक सामनारे अनेक आत्मा अछंती। से समस्तंकु देखुछंती, किंतु समान पिला जिए बाबांक समान जिए सीए दिल रे बसिछंती। एमिति आत्मा को से बहुत आदर करंती। तेणु आमे एमती बाहानाबाजी करिबानी, आमे दिल सहित भगवान निकटरे रहिले भगवान आमको दिल रे रखिबे। बाबा कहले ई जो समान आत्मा बाबांक समान आत्मा तांकर स्वतंत्रता बा विशेषता कौन? तांकर विशेषता हला से निर्विघ्न रहिबे, निर्विकल्प रहिबे, निर्माण रहिबे आउ निर्मल रहिबे। ये तांकर चित्त शुद्धि रहिबो। से आत्मा माने पुणी स्वतंत्र। कौन? कौनसी बंधन रे से माने बंधायमान नुहंती। आमे पचारिबा निजको मु सेमती हेइची तो?
ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଦେହଭାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଆଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ନଥିବେ। ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଦେହର ଆଧାର ନେବେ, ଯେବେ ଚାହିଁବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମଧାମ ସୂକ୍ଷ୍ମଧାମ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ, ପୁରା ଦେହ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଏଇ ଦେହ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ ଚଳିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଆମ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ବାବା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ସ୍ୱମାନ। ସେଇ ସ୍ୱମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ତାର ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ବି ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କେମିତି, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କେମିତି, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମା କେମିତି 84 ଜନ୍ମରେ ନିଜକୁ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା, ଇଏ ସବୁ କଥା ବାବା ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥା ଆମର ସ୍ୱମାନ, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ଯେଉଁଠି ଥିବା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯିବା, ସେହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରୁଛ ତ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାଜର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଆସୁଛି କି? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ବା ସେମିତି ମନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିପାରୁଥିବା, ତାହା ହେଲେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ପରମଧାମରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ପେପର କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭର ରେଡି ରହିବା। ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାହିଁବା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରିଛି? ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭାବିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲା ମାନେ ପୁରା ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଇପାରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ତାର ଅସମୟରେ ସହଯୋଗ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀର, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀର, ଆତ୍ମା ଭାନ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇପାରୁଥିବ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ କଲେ ହବନି, ଇଏ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ କର କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋତେ ମନରେ ରଖ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କାମକୁ କାମ କଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ରଖିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ, ଆମର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା। ବାବା କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ସାରା ଖେଳ ମନର। ମନ ତ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନ ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପବନକୁ, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଖେଳ ଖତମ, ମନ ବଶୀଭୂତ, ସବୁ କାମ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ସେ କାମ
ଆମ ମନ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ମନ କରିବ। ବାବା କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଭଉଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ଆମେ ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ କି ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି ବୋଲି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ତ ମୁଁ କହିଛି ମେହନତ ମୋହବତ ଥିଲେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଥକାପଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ଦିଲରେ ମୋ ବାବା। ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବାବା ମୋ ଦିଲରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର କେତେକ ବାଇଦା ବାବା ଆମେ କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଆଦରିଲେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇଦା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛେ। ଏକ ବାପ ଦୁସୁରା ନ କୋଇ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କେବଳ ମୋର, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି ନାହିଁ କି କାହାଠାରୁ ସହଯୋଗ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ବାବା ହିଁ ବାବା। 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଜୋ ହେ ଜୈସା ହେ, ମାନେ ବାବା କେମିତିଆ, ସେ ନିରାକାର, ସେ ଭେଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା, ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ମନରେ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଗଲା। ବାବା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବାଇଦା କରିଛେ, ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର। ଏକ ବାବା ଦୁସୁରା ନ କୋଇ, ଅର୍ଥ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର। ଏଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧା। ସେ ହିଁ ମୋତେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜଣେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋତେ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛେ ଯେ ବାବା ହିଁ ମୋର ସବୁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇଦା କରିଛେ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇ ବା ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି ରହୁଛେ ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିବା କଥା, ବାବା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ତନୁ ମନ ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ତ କହିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥକା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ତୁମେ ତ ମୋତେ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ଦେଇଛ, ମନକୁ ଦେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ମନରେ ତୁମର ଏତେ ଥକାପଣ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ତାମାନେ ତୁମେ ଦେଇନ। ବାବା କହିବା କଥା ଯାହା ଦେଇଦେଲ ବାବାଙ୍କୁ ତାହା ବାବାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛେ ତୁଣ୍ଡରେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ନ ତୁଟେଇଛେ ତାହେଲେ ଦେଇନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯାହା ଥରେ ଦେଇ ଦେଇଛ ତାକୁ ତ ୱାପସ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଦେଇଛ, ମନକୁ ପୁଣି ୱାପସ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛ କି? ଅମାନତରେ ଖୟାନତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁଛି ବା ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ମାନେ କନଫର୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲି, ବାବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଦେଇଛ ମାନେ ତମର ତ ମନ ହିଁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ପୁଣି ଆମେ କହିଛେ ଆମେ ହେଉଛେ ବିନ୍ କଉଡ଼ି ବାଦଶାହ, ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ମକୁଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଦଶାହ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ମାଲିକ।
ସେ ଅଧିକାରୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ବିନ୍ କଉଡ଼ି ବାଦଶାହ ମାନୁଛ, ମୋତେ ସେଇ କଥାଟାକୁ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଟିକିଏ ଅଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ବି ବାବା ବୁଝେଇଲେ। ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ ମାନେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ବାବା କହିଲେ, ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କହିଦେଇଛେ, ମୋର ଯାହା ମେରା ଯୋ ହେ ଓ ତୁମ୍ହାରା ହେ, ମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତୁମର। ତେଣୁ ସେଇଠି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ମୋର କହିଲାରୁ ସିନା କ'ଣ ହଜିଗଲା, କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋର ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲଗେଇବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେତେ ବଢ଼ିବ। ବାବା କାହାର ରଖନ୍ତିନି, ପଦମ ଗୁଣା ବଢ଼ିବ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବିଲେ ହେବନି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବିଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା ପରି ରହିଗଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ଭାବିବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖେଇବା। ବାବା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଣିଲେ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚେକ୍ କର, ଚେଞ୍ଜ ହୁଅ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 2ଟା ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ ନିଜକୁ କରିପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ ବି ହୋଇପାରିବ। ସେଇ 2ଟା ଶକ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସହନ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଶକ୍ତି। ରିଅଲାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ଭୁଲ କରିଛେ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ, ତର୍ଜମା କରିବା, କେଉଁ କାମ କଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ମୋର କେଉଁଠି ରହିଲା, ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଆଉ ରିପିଟେଡ଼ଲି କରିବା ନାହିଁ। ତର୍ଜମା କରିବା। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ଆମେ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଆମର ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିବା କଥା ଅଲଗା, କର୍ମରେ କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଡ୍ରାମାର ନିୟମ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାର ନିୟମ କ'ଣ? ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ହେଲା ଜୋ କରେଗା ସୋ ପାଏଗା। ବାବା କରିଦେଲେ ଫଳାଫଳ ତ ପିଲାକୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ପିଲା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବାବା ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କମ୍ବାଇନ୍ ରୂପରେ ମୋତେ ରଖ, ମୋତେ ସାଥିରେ ରଖ, ମୁଁ ସହଯୋଗ ଦେବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଜରୁର ଦରକାର। ସେ ଜରୁର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିକି ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ବିଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମରେ କରି ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାମଖିଆଲ ରୂପ ଆସିଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂଗଠନରେ ଶକ୍ତି କମ୍ ରହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଆସିଯାଉଛି ହଁ ଏମିତି କଲେ ଚଳିବ, ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଉ କାମଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସଂକଳ୍ପଟା ଠିକ୍ ହେଇନି, ଦୃଢ଼ ହେଇନି, କୌଣସି କାମରେ ନିଷ୍ଠା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଫଳତା କମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲିଷ୍ଟ କର, ତୁମର ସାଧାରଣ ଖାମଖିଆଲ ଭାବ କେତେଟା ହେଉଛି, ତୁମର ରୟାଲ ଖାମଖିଆଲ ଭାବ କେତେଟା ହେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କର ସବୁ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାହା କରୁଛେ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକି ମଜବୁତ କର। ବାଇଦା କରୁଛେ ମାନେ ଆମେ ଫାଇଦା ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାଇଦାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିବାନି,
ତାହେଲେ ଫାଇଦା ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଭର ରେଡ଼ି ରହ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜଦିକ ଅତି ସମୀପ ହେଇଗଲାଣି ବିନାଶ ବେଳ। ପୁଣି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟକୁ ତୁମେ କେବେଳେ ନିଜର ଟିଚର ବନାଅନି। ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବି, ତାହେଲେ ଠୁ ଲେଟ୍। ତୁମେ ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କର, ସମୟ ତୁମ ଅଧୀନରେ ରହୁ। ସମୟ ଆମର ମାଷ୍ଟର ହେବନି, ଆମେ ସମୟର ମାଷ୍ଟର ହେବା। ତେଣୁ ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟେଜରେ ବାବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବା। ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବି ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଥିବ, ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବି ଦେବ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାବା କହିଲେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଉଛ, ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛ। ଟେନସନ୍ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡ୍ରିଲ୍ କରେଇଲେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ପରମଧାମକୁ ଯାଉଛ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି ଆସୁଛ, ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ମନରେ ସେଇ ଭାବନା ରଖିଦେବ, ଆଟେନସନ୍ ତୁମର କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ବା ଟେନସନ୍ ଆସିଲେ ଆଟେନସନ୍ କମିଯାଉଛି। ଯେମିତି ସୁନା ଦୋକାନୀଟେ ତା ଦୋକାନରେ ଯେତେ ରତ୍ନ ରଖିଛି, ସବୁଦିନ ତାକୁ ସଫା କରୁଛି, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥୋଉଛି, ତାହା ହେଲେ ଯାଇକି ଦୋକାନଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ଅଧିକ ହେଉଛି। ତମେ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇ, ଶୁଭ ଭାବନା ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଉ, ବା ବାବାଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉ, ବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ହେଉ, ବା ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବା। ପଠେଇଲେ କ'ଣ? ଆମେ ପଠଉଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମା କ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବ, ଆମ କଥାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହସ ପାଇବ। ବାହାନାବାଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି। ସେଇ ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସହଯୋଗ ତ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ରହିଲେ। ସହଜ ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଗଟା ଆମର ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଏଇ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।